पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। ओंकारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महादिव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरवात्मजं श्रीराजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकं। देवकुले समुत्पन्नं रत्नकक्ष्या विभूषणं श्रीजी प्रभु महं वन्दे आत्मशान्ति प्रदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। प्रार्थना। जिस घर प्रभु भक्ति रस पान उस घर आते हैं भगवान। जिस घर प्रभु भक्ति रस पान उस घर आते हैं भगवान। जिस घर संत सजन सम्मान उस घर आते हैं भगवान। जिस घर संत सजन सम्मान परिवार में सब संपस रहते एक दूजे को दोष न देते। परिवार में सब संपस रहते एक दूजे को दोष न छोटे बड़े हो सर्व समान उस घर आते हैं भगवान। छोटे बड़े हो सर्व समान उस घर
जिस घर मात पिता बहुमान उस घर आते हैं भगवान। जिस घर मात पिता बहुमान जिस घर अतिथियों का मान उस घर आते हैं भगवान। जिस घर अतिथियों का मान उस घर आते हैं भगवान। सबके लिए शुभ मंगल सोचे सबके लिए शुभ मंगल मुँह पे प्रेमल शब्द प्रयोजे मुँह पे प्रेमल शब्द रखते आत्मधर्म का भान उस घर आते हैं भगवान। रखते आत्मधर्म का भान उस घर आते हैं भगवान। जिस घर याचक पाए दान उस घर आते हैं भगवान। जिस घर याचक पाए उस घर आते हैं भगवान। जिस घर विनय विवेक की शान उस घर आते हैं भगवान। जिस घर विनय विवेक की शान उस घर आते हैं भगवान। गुरुजनों से शिक्षण पाते गुरुजनों से शिक्षण सद्विद्या दिल में प्रगटाते खिले जीवन का उद्यान उस घर आते हैं भगवान। खिले जीवन का उद्यान उस घर आते हैं भगवान। जिस घर प्रभु भक्ति रस पान उस घर आते हैं भगवान। जिस घर प्रभु भक्ति रस पान उस घर आते हैं भगवान। जिस घर संत सजन सम्मान उस घर आते हैं भगवान। जिस घर संत सजन सम्मान उस घर आते हैं भगवान। देह छतां जेनी दशा वर्ते देहातीत आ ज्ञानीना चरणमां हो वंदन अगणी। निर्ग्रंथास्तेऽपि धन्या गिरिगहन गुहा गह्वरान्तर्निविष्टा धर्म ध्यानावधाना समरस सुहिता पक्षमासोपवासा येनेऽपि ज्ञानवन्त श्रुतविततधियो दत्तधर्मोपदेशा शांता दान्ता जिताक्षा जगति जिनपते शासनं
ભાષયંતી. શાંત સુધારસ ગ્રંથમાં પરાભાવનાઓ ચાલી રહી છે. મુક્તિ મહેલ પામવા માટે જેમ ખેડૂતને અનાજ વાવવા પૂર્વે ધરતીને સાફ કરવી પડે છે, સ્વચ્છ કરવી પડે છે અને સોફ્ટ બનાવવી પડે છે. હર ખેડીને વધારાના ઘાસ ફૂસ બધા કાઢી નાખે અને જે ધરતી બંજર બની ગઈ હોય, કઠણ થઈ ગઈ હોય, એના ઉપર હળ ચલાવી અને ધરતીને સોફ્ટ બનાવે છે. જેઠ મહિનામાં પછી વરસાદ આવે, રાહ જુએ મેઘલાની, ઈ આવે મેહુલો, અને ત્યાર પછી વાવણી શરૂ થાય અને અંકુરા ફૂટે, છોડવા થાય, વિશેષ વૃદ્ધિ પામી ફળ ફૂલ બેસે અને છેલ્લે ધાનના ભંડાર ઘર ભેગા થાય. એમ જ મુક્તિરૂપી ફસલ મેળવવી છે, જેને મુક્તિરૂપી ફળ જેને પ્રાપ્ત કરવું છે, તેને પેલી ભૂમિકામાં હૃદયની ધરતીને સોફ્ટ કરવી પડશે, હૃદયની ધરતીને સ્વચ્છ બનાવવી પડશે, હૃદયની ધરતીને કોમળ બનાવવી પડશે અને હૃદયની ધરતીને નિર્મળ બનાવવી. કોઈ પણ હો, ભગવાનનો આત્મા હોય તોય ભલે, આચાર્યનો આત્મા હોય તોય ભલે, અને સામાન્ય જન હોય તોય ભલે, પણ જેને મુક્તિના અંકુરા ફૂટવવા છે, જેને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પહેલા પગથિયે અંકુર પ્રગટાવવા છે, એને પહેલા હૃદયરૂપી ધરતીને સોફ્ટ કરવી પડશે, સ્વચ્છ બનાવવી પડશે. એના માટે આ 4 ભાવનાઓ ચાલી રહી છે. 12 ભાવના જુદી હતી. આ 4 ભાવનાનું વિશ્લેષણ કંઈક વિશેષ પ્રકારે છે. મૈત્રી. 4 ભાવનામાં પહેલી ભાવના છે મૈત્રી. અને મૈત્રી કોની સાથે? આપણા હોય એની સાથે, સગાવાલા હોય એની સાથે, પડોશી હોય એની સાથે? તો કે ના, પરહિત ચિંતા મૈત્રી. આ સ્લોગન છે બધા જ આચાર્યોનું, જ્ઞાનીઓનું. પરહિત ચિંતા મૈત્રી, બીજાના હિતનો વિચાર. જ્ઞાનીઓના અંતરમાં એ તો સ્રોત ચાલે છે ભાઈ. ગુફામાં બેઠા હોય, ગીરી કંદરાઓમાં બેઠા હોય, પર્વતની ટોચે બેઠા હોય, નદીના કિનારે બેઠા હોય, વનકુંજોની અંદરમાં બેઠા હોય, પણ અંદરમાં એક વાત્સલ્યનો ધોધ નિરંતર વહેતો જ હોય છે. જગતના તમામ જીવો સુખીતાઓ. માત્ર ઘર મળે એમ નહીં, માત્ર મકાન મળે એમ નહીં, માત્ર દવા મળે એમ નહીં, ખાવા પીવાની વ્યવસ્થિત સગવડ મળે એ ભાવના નહીં. એમની તો એક જ અંદરથી કરુણા વહે છે. નિરંતર કરુણાનો સ્રોત જગતના જીવો 4 ગતિ દુઃખોથી મુક્ત થઈ નિજ સ્વરૂપના આનંદને પ્રાપ્ત કરે. બધાની 4 ગતિ સમાપ્ત થાય અને જગતના જીવો નિજ વૈભવને પ્રાપ્ત કરે. આવી એક કરુણાની ધારા સહેજે સહેજે જ્ઞાનીઓના અંતરમાં વહેતી રહે છે. આપણે જ્ઞાનીઓના ફોલોઅર્સ બનવા માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ યા થઈ ગયા છીએ, તો આપણા અંતરમાં પણ આ સ્રોત વહેતો શરૂ થઈ જવો જોઈએ. પરહિત ચિંતા મૈત્રી. જગતના તમામ જીવોનું કલ્યાણ થાવો તે ત્યાં સુધી કે મારું કદાચ કોઈ બુરું ઈચ્છતું હોય, મારી નિંદા ટીકા કરતો હોય, મારું બુરું કરવા માટે પણ કદાચ એ ઉતારું થયું હોય, તો પણ પ્રભુ એને બિચારાને ખબર નથી. કહાન ગુરુદેવ જ્યારે કલકત્તામાં પધાર્યા હતા, પત્રિકાઓ છપાઈ હતી, જૈનીઓના આગાખાન આવી રહ્યા છે, એનું સ્વાગત કાળી પટ્ટીથી કરવાનું છે. કાળા ઝંડા લઈને સ્વાગત કરવાનું છે. પત્રિકાઓ વેચાઈ ગઈ આખા કલકત્તામાં. લોકો આવ્યા ગુરુદેવ પાસે. ગુરુદેવ, ત્યાંનું માહોલ તો બહુ બગડેલું છે. આપના સ્વાગતના માર્ગ ઉપર વિરોધીઓ કાળા ઝંડા લઈને આવવાના છે. તો હવે આપણે શું કરશું? આપણે એને સામે જવાબ આપીએ? સામે પત્રિકા કાઢીને
તો કે નહીં ભાઈ, નહીં ભાઈ, એ ભૂલેલા ભગવાન છે. એ ભૂલેલા ભગવાનને માફ કરી દો. આપણે રસ્તો બદલી નાખો. જે રસ્તે આપણે જવાના છીએ એ રસ્તો તમે જાહેર કરી દીધો છે કે આ રસ્તેથી ગુજરશે આ વરઘોડો, સ્વાગત યાત્રા. તો હવે ફેર કરી નાખો. જે છપાયેલું છે એ રહેવા દો. આપણે બીજા રસ્તેથી નીકળે જશું. સાહેબ તો નાલેસી થશે. લોકો કહેશે જો ડરી ગયા, આપણાથી હારી ગયા, આવ્યા નહીં, ડરી ગયા. તો કે આપણે હારેલા જ છીએ. શું કીધું? આપણે હારેલા છીએ. આ જગતમાં જીત મેળવવાની છે તો ભીતરના શત્રુઓ સાથે જીત મેળવવી છે. એની સાથે આપણને ફાઇટ કરવી છે. બહારના જીવો તો ભૂલેલા ભગવાન છે. આજ નહીં તો કાલ એ પણ ઠેકાણે આવશે, રસ્તે પડશે. માટે ભાઈ, કોઈનો પ્રતિકાર નહીં, કોઈની સામે સામનો નહીં. રસ્તો બદલી નાખો. બદલી નાખ્યો. કલકત્તાની અંદરમાં જુઓ આ કરુણા, જ્ઞાનીઓની કરુણા. એક એક જીવ પ્રત્યે સહેજે સહેજે એમને કરવી નથી પડતી. કેમ? તો કે આત્મવત સર્વભૂતેષુ એ એમનો મંત્ર છે. એમણે પોતાના આત્માનો અનુભવ કર્યો. દેહથી ભિન્ન, મનથી ભિન્ન, વાણીથી ભિન્ન, સંકલ્પ વિકલ્પથી ભિન્ન એવા ભીતરમાં બધાથી નિસંગ અને અસંગ એવા પ્રભુને જ્યારે જાણ્યો, માણ્યો અને અનુભવ્યો, બસ એમ જગતના તમામ જીવો પણ એમને દેહમાં જુદા બેઠેલા નજરાયા. અરે બધા જ જીવ અમારા જેવા જ છે. સાચી મૈત્રી તો તે દિવસે થશે આપણી, જે દિવસે આપણે આપણા ભગવાનને જાણી માણી અને આસ્વાદશું. ત્યારે જગતના તમામ જીવો પ્રત્યે આવો મૈત્રીનો સ્રોત વહેતો થશે. પણ તેના પહેલા શું? તો કે તેના પહેલા પણ આ જ પગલાં ભરવાના છે. પરહિત ચિંતા મૈત્રી. મારું બુરું કરે એના પ્રત્યે પણ મારા દિલમાં એનું કેમ ભલું થાય એવી ભાવના. થોડી વાર રિપીટ કરી છે કારણ કે નવા મુમુક્ષુ પધાર્યા છે માટે. આનું નામ છે મૈત્રી ભાવના. કોની સાથે? તો કે જગતના તમામ જીવો એકેન્દ્રિતી કરી અને પંચેન્દ્રિય સુધી બધા જીવો સાથે મારો મૈત્રીનો પેગામ હો. અને મૈત્રી માત્ર મળું, બોલું, સાથે ફરવા જાઉં, સાથે જમવા બેસું, સાથે પિક્ચર જોવા જાઉં, સાથે પિકનિકના સ્થળોમાં જાઉં, એની વાત નથી. અહીંયા ઘરમાં બેઠા પણ બધા જીવોના હિતની ચિંતવના. શક્તિ હોય ત્યાં નિષ્ક્રિય મૈત્રી નહીં, ત્યાં સક્રિય મૈત્રી. એને જે ચીજની આવશ્યકતા છે મારી શક્તિ મુજબ એને પહોંચાડું, એને મદદરૂપ થાઉં. અને નથી શક્તિ ત્યાં હું ભાવના કરું કે પ્રભુ એને પણ ભલું હજો, એનું પણ સારું થજો, એ પણ સુખી થાય. આવી મૈત્રી ભાવના જગતના તમામ જીવો. એક જ એંગલ. બધા જીવ મારા જેવા છે. બધા સુખને ઈચ્છે છે, કોઈ દુઃખને ઈચ્છતું નથી. બધા પ્રેમને ઈચ્છે છે, સન્માનને ઈચ્છે છે, બધા સત્કારને ઈચ્છે છે. એક ગાથા છે અમારે ત્યાં. ભગવાનને પૂછ્યું, કોઈ શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો કે પ્રભુ આપનું શાસન શું છે? ત્યારે ભગવાનની વાણીમાં આવ્યું, લખાયું તો પછી 1000 વર્ષ પછી, પણ આવ્યું ભગવાનની વાણીમાં કે જમ ઈચ્છસી અપણો, જમ ચ ન ઈચ્છસી અપણો, તમ ઈચ્છ પરસવી ઇતિ અલમ જીન શાસનમ. આ જીન શાસન છે. શું? તો કે જમ ઈચ્છસી અપણો. તું તારા માટે જેવું ઈચ્છે છે ને, શું ઈચ્છીએ છીએ આપણે આપણા માટે? બધું બધા આપણા સાથે બધો સારો વ્યવહાર કરે, આપણને સન્માન આપે, પ્રેમથી બોલાવે, પ્રેમથી બેસાડે, આદર સત્કાર આપે. જમ ઈચ્છસી અપણો, જમ ચ ન ઈચ્છસી અપણો. તારા માટે તું શું નથી ઈચ્છતો? કોઈ મારી ઘૃણા કરે, તિરસ્કાર કરે, મોઢું બગાડે, એ મને ન ગમે. તો જમ ઈચ્છસી અપણો અને જમ ચ ન ઈચ્છસી અપણો. તો તું તારા માટે જે ઈચ્છે છે અને તારા માટે જે નથી ઈચ્છતો, તો તમ ઈચ્છ પરસવી. બસ એ જ વાત. જે તને પસંદ છે કોઈ આપે તો તું પણ બીજાને આપતો ચાલ. અને જે ચીજ તને પસંદ નથી, કોઈ તને 2 શબ્દ કહી દે યા તારી સામે જરા મોઢું કટાણું કરે
જરાક મોઢું બગાડે એ જેમ તને પસંદ નથી તેમ તું પણ બધાની સાથે એ જ પ્રમાણે વ્યવહાર કર. શાના માટે તિરસ્કાર વૃત્તિથી જુએ છે? એટલે જમ ઈચ્છસી અપણો જમ ચ ન ઈચ્છસી અપણો તમ ઈચ્છ પરસવી ઇત્તિ અલમ જિન શાસનમ. આ ભગવાનની આજ્ઞા છે, શાસન નામ આજ્ઞા, આ પ્રભુની આજ્ઞા છે. આનું નામ છે મૈત્રી ભાવના તમામ જગતના જીવો સાથે. પણ હવે એની અંદરમાં પાછી બીજી વાત આવી. પેલી મૈત્રી ભાવના, એક સરખી બધા સરબ દ્રષ્ટિ, બધા મારા જેવા ભગવાન આત્મા છે. બીજા નંબરે હવે આપણાથી જે આગળ છે, ગુણમાં આગળ છે, વયમાં આગળ છે, જીવનની એક્ટિવિટીથી આગળ છે, એવા જીવો પ્રત્યે કઈ ભાવના, કઈ એંગલથી તું દર્શન કરીશ? તો કે પ્રમોદ. ગુણ પ્રમોદ અતિશય રહે. કોના પ્રત્યે? તો કે ગુણવાન વ્યક્તિ પ્રત્યે ગુણનો પ્રમોદ, એટલે ખુશી થવું. ઓહો, આમની પાસે આ ગુણ છે. અને જો ખુશી નથી પ્રગટ થતી તો એની જગ્યાએ ઈર્ષા જાગે છે. ઈર્ષા, ઓપોઝિટ ઈર્ષા છે. તો ઘરમાં રહેલી વ્યક્તિ સાથે જલ્દી ગુણ દેખાવા બહુ કઠણ છે. દીકરાને પિતાજીમાં ગુણ દેખાય, પત્નીને પતિમાં ગુણ દેખાય, પતિને પત્નીમાં ગુણ દેખાય, મિત્રને મિત્રમાં ગુણ દેખાય. બહુ મુશ્કેલ છે. કેમ કે નિકટનો સહવાસ છે ને, એટલે કાંઈક ને કાંઈક, કાંકીને કાંઈક અંદરમાં ચડબડ થાય અને દોષ દેખાઈ જાય. એટલે વિનય વિજયજી મહારાજ સાહેબે કીધું, છોડ, પહેલા તું ઉપરના લેવલથી ચાલ. તારા ઘરમાં તને ગુણ નહીં દેખાશે, તરત જ તું એનો દોષ બતાડીશ કે રહેવા દો, હવે તમે એના બહુ વખાણ કરો છો, મને ખબર છે ને, સાથે તો હું રહું છું ને, કેવો એમનો સ્વભાવ છે એ. એટલા માટે ઘરથી ને મૈત્રી ઘરથી શરૂઆત કરાવી. ગુણ પ્રમોદ, પ્રમોદ ભાવના ટોપ લેવલથી શરૂ કરાવી. કે ક્યાં હું નજર કરું કે મને ગુણવાન જણાય? તો કે આ વિશ્વમાં સર્વગુણ સંપન્ન જો કોઈ હોય તો તે છે પરમાત્મા. પરમાત્માના ગુણો આપણે ગયા સ્વાધ્યાયમાં જોયું. ધન્યાસ્તે વીતરાગા, તે વિતરાગ ભગવાન ધન્ય છે જેમણે સાધના કરીને પોતાના ભીતરમાં કૈવલ્ય જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશને પ્રગટ કર્યો અને પોતાના આત્માને પરમ સુખી બનાવી અને જગતના તમામ જીવો પ્રત્યે એ દિવ્ય ધ્વનિનો ઘોષ જેમણે આપ્યો. એવા વિતરાગ ભગવાન સર્વગુણ સંપન્ન છે. એમના ગુણોનું ચિંતન, એમનામાં કોઈ દોષ નહીં દેખાય. પરમાત્મામાં ગુણી ગુણ દેખાશે. અત્યારે વર્તમાને વિદ્યમાન સિમંદર સ્વામી આદિ 20 તીર્થંકર, એમના ગુણોનું ચિંતવન પણ આપણા માટે પરમ ઉપકારી છે, પરમ હિતકારી છે. પહેલા નંબરે ગુણવાન વ્યક્તિ તીર્થંકર પરમાત્મા. હવે નીચે લેવલ પર આવે છે વિનય વિજયજી મહારાજ સાહેબ કે નિર્ગ્રંથા તેપી ધન્યા. હવે બીજા નંબરે કોણ છે? તો કે નિર્ગ્રંથો, એટલે ભાવલિંગી મુનિઓ. ને રાગ દ્વેષ અને મિથ્યાત્વની ગાંઠ છૂટી ગઈ છે. નિર્ગ્રંથ, જેના અંતરમાં ગાંઠ ગઈ, એવા નિર્ગ્રંથા તેપી ધન્યા. તે નિર્ગ્રંથો પણ ધન્યવાદને પાત્ર છે. ગુણાનુરાગી બનવા માટે આપણને આ સિરિયલ બતાવી રહ્યા છે ઉપાધ્યાય ભગવંત. મુનિરાજોની તમે ગુણ ચિંતવના કરજો. પ્રશસ્ત પુરુષની, પરમ કૃપાળુ દેવે લખ્યું ને, પ્રશસ્ત પુરુષની ભક્તિ કરજો, એનું ગુણ ચિંતન કરજો. પ્રશસ્ત પુરુષ એટલે વખાણવા લાયક, જેના જીવનમાં એ પ્રકારનું જીવન બન્યું છે કે જે પ્રશંસનીય છે, વખાણવા લાયક છે. એવા પ્રશસ્ત પુરુષનું ગુણ ચિંતન, એની ભક્તિ, એનું બહુમાન. એમ અહીંયા કે છે ધન્યા નિર્ગ્રંથા. ભાવલિંગી સંતની વાત છે. કોઈક ગુણે બેઠા છે હિમાલયની, કોઈ ગુફાઓમાં પકડીને બેઠા છે. ભલે અહીંયા નથી નજરે ચડતા, પણ છતાં ક્યાં છે? જો એમાં કીધું જ એમણે, નિર્ગ્રંથા તેપી ધન્યા ગિરી ગહન ગુફા ગહ્વરાંતર નિવિષ્ટા
પહાડોની ઊંડી ઊંડી ગુફાઓની અંદરમાં ઘૂસીને બેઠા છે. આપણી નજરે પણ ન ચડે. નજરે ચડવા મુશ્કેલ હોય એવા ભાવલિંગી સંતો, જેને આ જગતની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. એટલે તો પરમ કૃપાળુ દેવે ઉપદેશ છાયામાં લખ્યું ને કે વખતે જગન્ય અને મધ્યમ સત્પુરુષ તો દયાથી વાત કરે કરુણાથી, પણ જેની દશા ઉત્કૃષ્ટ થઈ ગઈ છે એવા સત્પુરુષોને જગતની પણ પડી નથી. જગતનું જે થવાનું હોય એ થાય, એ તો પોતાની મસ્તીમાંથી બહાર જ નથી આવતા ને, કે એમના દર્શન વંદન પૂજન મળે કે એમનો બોધ મળે. એવા મુનિરાજો ગિરી ગહન ગુફા ગહ્વરાંતર નિવિષ્ટા, અંદરમાં ગહેરાઈમાં જઈ અને જેવો ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં બેસી ગયા છે, એવા મુનિઓ વળી શેમાં લીન છે? તો કે ધર્મ ધ્યાના વધાના. પોતાના જીવનમાં અવધાન શેનું કર્યું છે? તો કે ધર્મ ધ્યાન. ચિંતન રૂપ ધ્યાન ક્યારેક, અને ક્યારેક અનુભવ રૂપ જ્ઞાન. ધર્મ ધ્યાનની અંદરમાં જે મસ્ત છે, અવગાહન કરે છે, અને સમરસ સુહિતા, સમરસ સમતાનો રસ જે નિરંતર પી રહ્યા છે, એની અંદરમાં જે ડૂબેલા છે. પક્ષ માસોપવાસા, ક્યારેક 15 દિવસે આહારની ઈચ્છા થાય છે અંદરથી, 15 દિવસે ગુફામાંથી બહાર આવે છે. અને ક્યારેક માસોપવાસા, મહિના સુધી આહારનો વિકલ્પ જ આવતો નથી. ઋષભદેવ ભગવાનને સંયમ સ્વીકાર્યા પછી 6 મહિના સુધી તો આહારનો વિકલ્પ પણ આવ્યો નથી, બહાર જ નથી નીકળ્યા. વિકલ્પ ઉઠે તો ભોજન સુધી લેવા સુધી જાય ને. વિકલ્પ જ નથી ઉઠ્યો કે મારું શરીર હવે કાંઈક માંગે છે. લગાતાર 6 મહિના સુધી પરમાત્માનો ઉપયોગ ભીતર જ્ઞાનમાં ખેલન કરતો તો, ક્રીડા કરતો તો, દેહ પ્રત્યે જરા જેમનો લક્ષ્ય પણ નહોતું. એમ અહીંયા કે છે કોઈ પક્ષ 15 દિવસે એકવાર આહાર માટે ગામમાં આવે, વસ્તીમાં આવે, અને કોઈ મહિને ભગવાન મહાવીર દેવ 4 મહિના સુધી ગુફાની અંદરમાં ટીલા ઉપર, ટેકરા ઉપર ધ્યાનસ્થ રહેતા હતા. 4 મહિને આહાર માટે નગરમાં પધારતા હતા. મહામુનિઓની વાત છે પ્રભુ. શાલીભદ્ર, દન્નાજી, મેઘકુમારજી, અભયકુમારજી, ધન્ય અણગારા, બધા મહામુનિઓ એક જન્મ પછી તો અત્યારે સર્વાર્થ સિદ્ધિમાં વિશ્રામ લઈ રહ્યા છે. છેલ્લું વિમાન, જ્યાં 33 સાગરોપમનું આયુષ્ય છે, ત્યાં બધા વિશ્રામ લઈ રહ્યા છે. મુક્તિએ જવું હતું, પણ વચ્ચે એક વિસામો આવ્યો છે. કેમ? તો કે શ્રેણી માંડી ન શક્યા માટે. પણ બધા મુક્તિના મહેમાન છે. બસ મહેમાન છે મુક્તિ જવા માટે. એક જન્મ પછી બધા મનુષ્ય અવતાર પામી અને મોક્ષ તરફ પ્રયાણ કરશે. તો 6 મહિના, 4 મહિના, 1 મહિને માસોપવાસા, ઉપવાસ. માત્ર લાંગણ રૂપ ઉપવાસ નહીં, ઉપનામ નિકટ. કોની નિકટ? કે આત્માની નિકટ વાસનામ વસનારા. પોતાના આત્માની નિકટ વસે, પાસે વસે, જ્ઞાનરૂપ ઉપવાસની અંદરમાં મસ્તીમાં ઝૂલે, એનું નામ છે ઉપવાસ. યાદ જ ના આવે કે અમે આજે આહાર કર્યો છે કે નથી કર્યો. પરમ કૃપાળુ લખે ને આપણા, અમે દેહધારી છીએ કે કેમ, એ સંભાળીએ ત્યારે માંડ યાદ આવે છે. પ્રભુ આપી તો ગુફાવાસી હતા. ઈડરની ગુફાઓમાં અખંડ રાત્રિ પ્રભુનું ધ્યાન ચાલતું હતું. લોકો કે દીક્ષા નહોતી લીધી. ભાઈ જો નજર કર આખા ભારત ક્ષેત્રમાં, ભરત ક્ષેત્રમાં નહીં, માત્ર ભારત વર્ષમાં નજર કર કે એવા કોઈ મહામુનિ દેખાતા હોય કે જે ઉપાશ્રય છોડીને, વસ્તી છોડીને, ગામ નગર છોડીને ગુફાની અંદરમાં રાત્રિની રાત્રિ વિતાવતા હોય? જો કોઈ મળે તો. તું કે છે દીક્ષા નહોતી લીધી, માત્ર તને રજોહરણ જોઈએ છે ભાઈ. અંતરની દશાનો તું ચાહક થા, એનો તું દર્શક થા, તો તને એમાં બી ગુણ દર્શન થશે, દોષ દર્શન ભૂલી જઈશ તું. ગુફાઓની અંદરમાં અખંડ રાત્રિઓ, એ 1-2 દિવસ નહીં, મહિનાના મહિના ગુફાની અંદરમાં અખંડ રાત્રિ આત્મ ધ્યાનમાં લીન
એક ટાઈમ આહાર માટે નીચે ઉતરવું. અમે દેહધારી છીએ કે કેમ એ સંભાળીએ ત્યારે માંડ મુશ્કેલથી યાદ આવે છે. પ્રભુ કેવી દશા હશે વિચાર કરજો. વિચાર ખાલી એમનું આ જીવન યાદ કરીએ, એમની આ દશાને યાદ કરીએ ને તો પણ અંતરમાં દિલ બાગ બાગ થઈ જાય એમ છે કે ઓહ, એવી ધન્ય પળ મારા જીવનમાં ક્યારે આવશે. હું એનો ફોલોઅર્સ બનવા નીકળ્યો છું. આવી ધન્ય પળ મારા જીવનમાં ક્યારે આવશે કે હું પણ દેહને ભૂલી જાઉં અને જ્ઞાનરૂપ થઈને ઠરી જાઉં. ગિરી ગહન ગુહા, પ્રભુ ગિરીની અંદરમાં બેસતા હતા. સમરસ સુહિતા પક્ષમાં સોપવાસા, અને એ અન્ય પી અને બીજા પણ મુનિરાજો જ્ઞાનવંત જ્ઞાનની અંદરમાં નિરંતર ડૂબ્યા કરતા હોય છે. શ્રુત વિતત દિયો, ચિંતનની અંદરમાં શ્રુત જ્ઞાનને વિસ્તૃત કરતા હોય અને બુદ્ધિ એમાં જોડી લીધી હોય. શાસ્ત્રોના ચિંતનમાં, ચિંતનની અંદરમાં ધારા ઉઠે, લેવાઈ ગઈ ને. કુંદ કુંદ આચાર્ય દેવ મહાવિદ ક્ષેત્રી પાછા પધાર્યા, કલમ અને કાગજ લેવાઈ ગયા અને એમણે ત્યાં તાડપત્ર ઉપર 5 પરમાગમને કંડાર્યા. તો એ શેનાથી? તો કે બુદ્ધિમાં ધારણ કરી લાવ્યા હતા અને ધારણ કરેલું એ જ્ઞાન વિસ્તૃત કર્યું આ શાસ્ત્રના પન્ના ઉપર, જે અત્યારે આપણને સહજ હાથમાં આવી ગયા છે. આ જ્ઞાનીઓની પરમ કૃપાથી, કરુણાથી, સમયસારજી, પ્રવચનસારજી, નિયમસારજી વગેરે વગેરે. શ્રુત વિતત દિયો અને દત્ત ધર્મોપદેશા. મુમુક્ષુ જીવ જંગલમાં પહોંચી જાય, એવા જ્ઞાનીના ચરણમાં પહોંચી જાય તો દત્ત ધર્મોપદેશા લાગે કે કોઈ જિજ્ઞાસુ છે, એને આવશ્યકતા છે 2 શબ્દ બોધની, તો દત્ત ધર્મોપદેશા, ધર્મનો ઉપદેશ દેવામાં પણ જે તૈયાર થઈ જાય છે. આમ કઈ સભા નથી ગોઠવતા, પણ કોઈ જિજ્ઞાસુ જીવને જોઈ અને સેજે સેજે કરુણાથી જેમનો ધર્મ ઉપદેશ ચાલુ થઈ જાય છે. દત્ત ધર્મોપદેશા, આવા મહામુનિઓ લેજો લક્ષમાં. જ્ઞાનવંત શાસ્ત્ર લખતા મુનિરાજ કોઈ, ઉપદેશ દેતા મુનિરાજ કોઈ, કોઈને સંયમ આપતા મુનિરાજ કોઈ, શાંત, જેમના કશાય બધા ઠરી ગયા, શાંત થઈ ગયા છે. શાંત ભાવનામાં જે ઝૂમી રહ્યા છે. શાંતા દાંતા એટલે ઇન્દ્રિયો ઉપર જેમણે દમન કર્યું ઇન્દ્રિયોનું, એટલે એના ઉપર વિજય મેળવી લીધું છે. દાંતા અને કસાયોને પણ જેમણે દમી નાખ્યા છે. હવે કસાય કોઈ માથું ઊંચકી શકે એમ નથી જેમની પાસે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગેરે વગેરે. દાંતા જીતાક્ષા, 5 ઇન્દ્રિયોને જેમણે જીતી લીધી છે, એટલે એના ઉપર વિજય મેળવી લીધો છે. એવા મુનિરાજો નિર્ગ્રંથા, એવા મુનિરાજ શાંતા દાંતા જીતાક્ષા નિર્ગ્રંથા શું કરે છે? તો કે બેઠા છે ગુફામાં, છતાં પણ જગતી આ વિશ્વમાં જિનપતે શાસનમ, જિનેશ્વર દેવના શાસનને ભાષયંતી શોભાવે છે. કોઈ તપથી શોભાવે છે, કોઈ જપથી શોભાવે છે, કોઈ ઇન્દ્રિય વિજયથી શોભાવે છે, કોઈ શાસ્ત્ર લેખનથી શોભાવે છે, કોઈ તપસ્યાથી શોભાવે છે. તો આવા મુનિઓના ગુણનું દર્શન કરી અને એના પ્રત્યે નતમસ્તક થજો. ગુણાનુરાગી બનવું છે ને પ્રમોદ ભાવના. નજીકથી પ્રમોદ ભાવના મુશ્કેલ છે ભાઈ, બહુ મુશ્કેલ છે. કૃષ્ણ છે ને વાસુદેવ, એકવાર યુધિષ્ઠિરને અને દુર્યોધનને બંનેને બોલાવ્યા. કીધું તમારે મારે એક કામ સોંપવું છે. તો કે બોલો શું છે કામ? કેશવ બતાવો શું કામ છે? તો દુર્યોધનને કીધું જા નગરીમાં, પૂરી નગરીમાં ફરજે અને ત્યાં ગુણવાન વ્યક્તિની નોટ કરીને મારી પાસે લાવજે કે આ વ્યક્તિમાં આ ગુણ છે. એ ગુણવાનોનું લિસ્ટ મારી પાસે લઈ આવજે સાંજ સુધી. ઠીક છે. ઉપડ્યો દુર્યોધન. પછી યુધિષ્ઠિરજીને કીધું ધર્મરાજ તમને પણ લિસ્ટ બનાવવાનું છે નગરીમાં જઈને. તો કે શેનું લિસ્ટ બનાવવું છે કેશવ? તો કે તમારી નગરીમાં જે અવગુણી વ્યક્તિ હોય,
જેનામાં ગુણ ન હોય એવી વ્યક્તિઓનું લિસ્ટ બનાવી અને મારી પાસે સાંજે લાવજે. તો કે ભલે પ્રભુ. ઉપડ્યા, બંને ભાઈ ઉપડ્યા. એક બાજુથી ઉપડ્યો, બીજો બીજી બાજુથી ચાલ્યા. આખો દિવસ ફરતા રહ્યા. કેશવ રાહ જુએ છે કે લાંબુ લિસ્ટ લઈને દુર્યોધન આવશે, લાંબુ લિસ્ટ લઈને ધર્મરાજ પધારશે. સાંજ પડી, બંને આવ્યા. બંનેના હાથમાં કોરા કાગળ લખતા હતા, આગળ પાછળ એકદમ કોરા. બંને ભેગા આવ્યા, હાજર થયા. કૃષ્ણ વાસુદેવ કહે છે, શું બંને ભાઈઓ સાઠગાંઠ કરીને આવ્યા છો? તો કે નહીં, અમે તો બંને જુદી દિશામાં ગયા હતા, અમે કોઈ સાથે મળ્યા જ નથી, કોઈ ગલીમાં પણ. તો કે તારો એક કાગળ કોરો છે અને તારો એક કાગળ કોરો છે, એકે નામ નથી લખ્યું. શું દુર્યોધન, તને કોઈ સદગુણી વ્યક્તિ ન મળી નગરીમાં? તો કે નહીં વાસુદેવ, અમને એક પણ મને વ્યક્તિ એવી દેખાણી નહીં કે જે ગુણવાન છે, એટલે મારી પાસે કાગજ કોરો ને કોરો રહી ગયો, મને એક પણ વ્યક્તિ ગુણવાન દેખાણી નહીં. યુધિષ્ઠિર તરફ જોયું, તમારી શું આ દશા છે? તો કે કેશવ, તે મને કીધું હતું કે અવગુણીઓનું લિસ્ટ કરી આવજે, પણ કરું શું? હું જ્યાં પણ ગયો મને ગુણવાન જ દેખાતા રહ્યા. કોઈનામાં કાંઈ ગુણ, કોઈનામાં કાંઈ ગુણ, કોઈનામાં કાંઈ ગુણ, કોઈ અવગુણી જ મને ન દેખાણો. તો હવે અવગુણી ન દેખાય તો હું લિસ્ટ કેમ બનાવું? આ 5 આંગળી છે ને, એ પણ સરખી નથી, છતાં આપણે કેટલો પ્યાર કરીએ છીએ. એ ટીંચલી આંગળીમાં પણ લાગી જાય તો પટ્ટી લગાવીએ, પણ હવે જવા દે ને, એ તો છેલ્લી છે. હવે એ ક્યાં જાજુ કામ કરે છે? આ પહેલી તો હજુ કામ કરે. તો કે ના, હા મારી આંગળી છે ને, મને વેદના કરે છે, એટલે મારે એની સંભાળ તો રાખવી પડે ને. બધી આંગળીઓ ઊંચી નીચી છે, પણ છતાં દરેકનું એક કાર્ય છે, અને એ વખતે એ જ આંગળી કામ આવે છે. તિલક કરવું હોય તો ત્રીજી આંગળી, અનાજ સાફ કરવું હોય કે તો વચલી આંગળી, આમ આંગળી ચીંધવી હોય તો જ્ઞાની કે જે ગુણમાં ચીંધજે. આજે જાય છે ને ઉદાર ભાઈ છે, લાખો રૂપિયા કરોડો રૂપિયા ખર્ચી અને પોતે સમાજની અંદરમાં કાર્યો કરે છે. અવગુણ માટે આંગળી ચીંધીશ તો 3 ગણું અવગુણ તારામાં છે, એક આંગળી સામે, બાકી 3 ગણું આપણામાં દોષ છે, માટે ધ્યાન રાખજે. બીજા સામે આંગળી ચીંધતા ઘણો તો વિચાર કરજે, પણ આ આંગળીઓ છે ને, એક અંગૂઠા સાથે જો પોતે સંબંધ કરે ને તો આ જ્ઞાન મુદ્રા થાય છે. જેનું માથું શાંત કરવું હોય ને, આ જ્ઞાન મુદ્રા છે. બુદ્ધિ પણ તેજ થાય છે, શાંતિ, માઇન્ડની અંદર પણ શાંતિ વેદાય છે. જેનું માથું ભમ ભમ કરતું હોય ને ડિપ્રેશનમાં ચાલ્યા જતા હોય ને, એના માટે આ જ્ઞાન મુદ્રા છે. જો અંગૂઠા સાથે પહેલી આંગળી મેળ કરે તો જ્ઞાન મુદ્રા થઈ જાય છે, આની સાથે મેળ કરે તો મધ્યમાની સાથે તો કે આકાશ મુદ્રા થઈ જાય છે. એનાથી દાંત દુખતા હોય, કાન દુખતા હોય તો એનાથી સારું થઈ જાય કાનની અંદરમાં. આની સાથે મેળ કરે તો એ પૃથ્વી મુદ્રા થાય છે અને સૂર્ય મુદ્રા થાય છે, કે શરીર ઘટે અને વધે છે. આમ દબાવો તો શરીર ઘટે, અને જે પતલા હોય એને જાડા થવું હોય તો આમ કરવું પડે. કરતા નહીં. આ તો તમને ખાલી બતાવું છે એની પાત્રતા, કે એક અંગૂઠા સાથે, અને જેના શરીરમાં બહુ ગરમી થઈ ગઈ હોય, લાય થતી હોય, આ વરુણ મુદ્રા છે. આ આંગળી અને છેલ્લી આંગળી આ ભેગી કરીને તમે 10 મિનિટ પકડી રાખો તો શરીરમાં તમને શીતલતાનો સહેજે સહેજે અનુભવ થશે, ગરમીની અંદરમાં પણ. આ કારણ કે 5 મુદ્રાઓ અગ્નિ, જલ, વાયુ, પૃથ્વી સાથે જોડાયેલા છે, આકાશ સાથે. આ 5 આ 5 ને આ 5, તો આ એકે આંગળી નકામી નથી. દરેક આંગળીનું મહત્વ છે. નાની મોટી હોય તો શું થઈ ગયું? એમાં વિશ્વમાં બધા જીવોનું કાંઈક ને કાંઈક તો યોગદાન છે. આ સફાઈ કરવા વાળા ન આવે ને તમારા ગલીઓમાં ને ઘરોમાં તો શું થાય ભાઈ? ઉકરડા થઈ જાય. એનું પણ મહત્વ છે, સફાઈ કરવા વાળાનું પણ. બધાનું મહત્વ છે. એક નાનું કામ અહીંયાથી માંડી અને મોટા કામ સુધી તમે નજર કરશો તો બધાનું મહત્વ છે. પણ દ્રષ્ટિ ક્યાં છે આપણી? એટલે તો કીધું કે પરગુણ પરમાણુ પર્વતી કૃત્યમ. પરગુણ પરમાણુ જેવા હોય, નાના પરમાણુ એટલે સાવ નાના. તો પરગુણ પરમાણુ પર્વતી કૃત્યમ નિત્યમ.
પર્વત જેવડા કરીને, બીજાના નાના ગુણને પહાડ જેવડા મોટા બનાવીને નિજ રુધિ વિલસંતી સંતો મહંત, મહાન સંત સજ્જન પુરુષો બીજાના ગુણને હૃદયમાં ધારણ કરે છે. પણ કેવડા કરીને? તો કે પરમાણુ જેવડો ગુણ હોય અને બતાવે કેવો? તો કે પર્વત જેટલો વિશાળ કરીને, અને પોતાનો દોષ હોય પર્વત જેટલો, અણુ જેટલો, એને પહાડ જેવો કરી અને એનું પ્રાયચિત લે છે. આ સંતોની એક ખાસિયત હોય છે ભાઈ. અને દુર્જનની ખાસિયત શું હોય? તો કે બીજાના નાના દોષને પહાડ જેટલો કરીને બતાવે. ખબર છે, અમે નાના હતા ને ત્યારે કવિતા હતી, સભા ભરાયેલી હતી પશુ પક્ષીઓની. એમાં વક્તા બનાવ્યા ઊંટભાઈને કે આવો તમે બધાના ગુણ બતાવો, આજે તમારે અહીંયા સંચાલન કરી અને સભાને સંબોધવાનું છે. તો ઊંટ ઊભો થયો. દલપત રામે લખેલી આ કવિતા છે, અમને લગભગ બીજીમાં ચાલતી હતી. બહુ મસ્ત કવિતા, યાદ હશે, કોઈ ભણ્યા હશો તો. હે ને? ઊંટ કહે આ સભામાં ભૂંડા ભૂતરમાં પશુ અને પક્ષીઓ અપાર છે. ઘણી જાતના પશુ છે ને ઘણી જાતના પક્ષીઓ છે, પણ હવે એક એકના ગુણ બતાવવાના હતા ને, એટલે ઊંટભાઈએ શરૂ કર્યું. તો કે વાઘના તો નખ વાંકા, આંગળા હોય ને એના, કે વાઘના તો નખ વાંકા, અને પોપટની ચાંચ વાંકી, અને ભેંસના માથે સિંગણાનો મોટો ભાર છે. કારણ કે એના સિંગણા વળેલા હોય ને, તો ભેંસના તો શિર માથે સિંગણાનો ભાર છે. પછી પૂરું થયું? તો કે ના, હજુ આગળ ચાલો. હાથીની તો સૂંઢ વાંકી, આમ કરે ને સૂંઢને, તો કે હાથીની તો સૂંઢ વાંકી, હરણાના પગ વાંકા, એના પગ થોડાક વાંકા હોય, અને કૂતરાની પૂંછડીનો વાંકો વિસ્તાર છે. એની તો કદી પૂંછડી સીધી જ ન થાય, ગમે એટલી માલિશ કરી અને પટ્ટો બાંધો તો પણ. એક એકના એ દોષ દેખાડતો ગયો ઊંટ. એટલે સન ન થઈ ગયું શિયાળથી સન ન થયું. એટલે શિયાળભાઈ ઊભા થયા. 1 મિનિટ સાહેબ, હવે હું કહું છું. સાંભળી શિયાળ બોલ્યું, દાખે દલપતરામ, અન્યનું તો એક વાંકું. બધાના એક એક બતાવ્યા ને, કોકના નખ ને, કોકની ચાંચ ને, કોકની પૂંછડી ને, કોકની સૂંઢ. તો કે અન્યનું તો સાહેબ એક વાંકું, પણ આપના 18 છે. આવો બોલો, આવા લોકો હોય. ગુણ ન દેખાય. ઘણા મોટા ગુણ છે. હાથીની દ્રષ્ટિ છે ને એટલી સૂક્ષ્મ છે ને, હાથી એવો નિમક હલાલ છે, એ કોઈનો કરેલો ગુણ કદી ભૂલે નહીં. ઓલા દત્તાત્રેયજી થઈ ગયા ને અજૈનોમાં, એમના જીવનમાં 24 ગુરુ એમણે રાખ્યા હતા. તો એમણે કૂતરા પાસેથી પણ ગુણ લીધું કે કૂતરા જેવો વફાદાર વ્યક્તિ આ દુનિયામાં બીજો નથી. કૂતરાની વફાદારી, તો કે એ મારો ગુરુ બની ગયો. એની પાસેથી પણ મેં જ્ઞાન લીધું ને કે વફાદાર રહેજે તું તારા મિત્રો પ્રત્યે, ગુરુ પ્રત્યે, વડીલો પ્રત્યે વફાદારી. અરે મિત્ર સાથે પણ વફાદારી બેવફા નહીં બનતો, વિશ્વાસઘાત નહીં કરતો. કૂતરા પાસેથી મેં વફાદારીનો ગુણ શીખ્યો. અને કાગડા સાથે, તો કે કાગડાને ખાવાનું મળે ને તો પણ કાગડો કદી એકલો ખાવા ન બેસી જાય. આજની મમ્મીઓ છોકરાને નાસ્તો ભરીને ડબ્બામાં ખૂણામાં બેસીને ખાજે, ખૂણામાં બેસીને ખાજે. કેમ? તો કે પછી તારા મિત્રો ભાગ પડાવી લેશે. અને પહેલાની મમ્મીઓ હતી, વિનોબા ભાવે પોતાના જીવન ચરિત્રમાં લખે છે કે અમારા ઘરમાં પપૈયાનું ઝાડ હતું. તો નાના નાના પપૈયા લાગ્યા, પછી મોટા થયા, પછી પાક્યા. તો મારી માએ પપૈયું ઉતાર્યું. એટલું સુંદર પપૈયું, લાલ ચટક, દેશી પપૈયા. હવે આ ઇઝરાયલની નહીં, ઘરના. તો સુધાર્યું એમણે. તો હું જઈને બેઠો પપૈયું ખાવા માટે. જેવી મેં પાંખ ઉતારી, અંદરથી ઉઠાવી, એટલે મારી માએ મને એક તમાચો માર્યો. તો કે ખાવ ધરા, એકલો એકલો ખાવા બેસી ગયો, શરમ નથી આવતી તને? ઉઠ, તારી ગલીમાં જેની સાથે તું રોજ રમે છે એ બધા મિત્રોને બોલાવી લાવ. બધાને બોલાવીને લાવ, પછી તને પપૈયો ખાવાનું છે. અને ગયો હું ઉઠીને. લખ્યું કે આ મારી માનો ચાંટો મને જિંદગીમાં પાઠ વણાવીને ગયો કે એકલો તું ખાવસરો નહીં થતો, બધાને વેચીને ખાજે. પછી ભૂદાન કર્યું ને એમણે, બધાને જમીનો આપવાનું. એમણે આખું સ્ત્રોત ચલાવ્યો. પણ શીખ્યા ક્યાંથી? તો કે માની એક લપાટ,
એક તમાચો ગયો ગલીમાં, બધા છોકરાઓને આકલ પાડી, આવો રે આવો, આવો રે આવો, મારી માએ પપૈયું સુધાર્યું છે, તમારે બધાને ખાવા માટે બોલાવું છું, આવો બધા. બધા આવ્યા. આવી તો એક એક ચીર, પણ એ ચીરમાં પણ મીઠાશ હતી. એકલમાં ખાવા કરતાં વેચીને ખાવામાં એક મોટો આનંદ હોય છે. અને એ ભારતની ધરતી હતી. ઘાસ મુખે ચાવતી ને વનમાં ભટકતી, ઓલી ઘાવલડી પોતાના દૂધ નથી પીતી રે, ઓલી ઘાવલડી પોતાના દૂધ નથી પીતી રે, ઉપકારી એનો આત્મા. ઘાસ મુખે ચાવતી, વનમાં ભટકતી, ઘરે આવીને દૂધના બોગેણા ભરી દે છે, પણ પોતે પોતાનું દૂધ નથી પીતી રે, ઉપકારી એનો આત્મા. એનામાં પણ આ ગુણ છે ભાઈ. અંગડા ખેલાવતી ને ધાનને પકાવતી. જમીન, આ પૃથ્વી માતા ક્ષમાનો ગુણ શીખ્યો હું એની પાસેથી. અંગડા ખેલાવતી ને ધાનને પકાવતી, ઓલી ધરતી પોતાના ધાન નથી ખાતી રે, ઉપકારી એનો આત્મા. અત્યારે હવે ટ્રેક્ટરની ખેતી આવી ગઈ. પહેલા હળથી ચાલતી હતી, પણ આખી જમીનને ખેડી નાખે. અંગડા ખેલાવતી અને ધાન પકાવતી, નિપજાવતી, પણ એ ધરતી પોતાના ધાન નથી ખાતી. એ ઉપકારી એનો આત્મા. ધરતીમાં રસાંગ બચી છે તો આપણને ભોજન મળે છે ભાઈ. એનો પણ ઉપકાર છે. ભોજનને પણ થેન્ક્સ કહેજો કે આજે આ ભોજન મળ્યું છે તો મારા પેટની આગ હું બુઝાવી શકું છું. એક વ્યક્તિ, એક વસ્તુ આપણા ઉપર ઉપકાર કરી રહી છે. માતા પિતાથી માંડીને, અરે એકેન્દ્રીથી માંડીને. આ એકેન્દ્રી જો આ ન હોય ને, આ દુનિયામાં જલ ન હોય, અનાજ ન હોય અને વાયુ ન હોય તો જુઓ મજા શું થાય છે આ ધરતીનો. બધા ચોપટ. હા, જલનો કેટલો ઉપકાર, વનસ્પતિનો કેટલો ઉપકાર. આ વસ્ત્ર વનસ્પતિ આપી રહી છે, એટલે એકેન્દ્રી જીવ જે નાચી જ ગણાય છે, છતાં કેટલા ઉપકાર કરી રહ્યા છે. તો એનો પણ આપણે બેફામ ઉપયોગ ન કરીએ. એની પણ ઉપકારી દ્રષ્ટિથી એને પણ કહીએ થેન્ક્સ. તારા કારણે અત્યારે મારું જીવન યાપન થઈ રહ્યું છે. વનસ્પતિ, પાણી, જલ, અગ્નિ, હવા બધા ઉપકાર કરી રહ્યા છે. તો વાત તો અહીંયા એ ચાલે છે ઉપરના લેવલથી કે સર્વગુણ સંપન્ન પરમાત્મા. અને હવે મહાત્મા કેવા છે તો કે બહુ ગુણ સંપન્ન. હજુ થોડું બાકી છે એમની સાધના. સર્વગુણ સંપન્ન પછી થશે, પણ ઘણા બધા બહુ ગુણ મહાત્મા છે. હવે એનાથી નીચે ધર્માત્મા. પેલા પરમાત્મા સર્વગુણ સંપન્ન, પછી બહુગુણ સંપન્ન મહાત્મા, અને હવે છે ધર્માત્મા જે ઘણા ગુણ સંપન્ન છે. દાનમ શીલમ તપો યે વિદધતિ ગૃહિણો ભાવનામ ભાવયંતી ધર્મ ધ્યાના ચતુર્ધા શ્રુત સમુપચિત શ્રદ્ધયારાધયંતી. ગ્રસ્તના જીવનના ગુણો પણ ઉપાધ્યાય ભગવંતે યાદ કર્યા છે. ભલે એને ગ્રસ્ત છે તો શું થઈ ગયું, એની પાસે પણ દાન. આ વિશ્વમાં દાનની શોભા છે. આ આશ્રમ, એક વ્યક્તિએ પોતાનું અંદર ધન પણ એક 14મું રત્ન છે ભાઈ. એને ખર્ચીને આવી સુંદર મજાની શોભા, આવું સુંદર મજાનું સાધનાનું સ્થાન અને સાધના કરવા માટેની એક સુંદર મજાની સ્થળી. બધાનું યોગદાન છે, નાનું મોટું. કોઈ કરોડ આપે, કોઈ લાખ આપે, કોઈ 1000 આપે, પણ દાન એટલે ગ્રસ્થનું દાન પણ એ ગુણ છે, એ પ્રશંસનીય છે. શીલમ, પોતે 5 ઇન્દ્રિયનું શીલ પાડે, એ પણ પ્રશંસનીય છે. તપો, પોતાની શક્તિ મુજબ જીવનમાં ત્યાગ કરે. તપમાં સ્વાધ્યાય પણ આવી જાય. એકાસના કરે એ જ તપસ્વી એમ નહીં, ઉપવાસ કરે એ તપસ્વી નહીં. બાહ્ય તપ 6 જુદા છે અને આભ્યંતર તપ 6 જુદા છે. એમાં 10મા નંબરનું તપ છે સ્વાધ્યાય. 6 કલાક સ્વાધ્યાય કરે
કોઈ તપસ્વી ન ગણે, કેમ કે લક્ષ્ય જ ખબર જ નથી, પણ એ મોટો તપસ્વી છે. કારણ કે એ 6 કલાક સ્વાધ્યાય કરે છે કે 4 કલાક કરે કે 2 કલાક, ત્યાં સુધી એમનો ઉપવાસ ચાલુ છે, નથી જલ પીતો, નથી વચ્ચે ભોજન કરતો. એનું સહેજે સહેજે ત્યારે તપ ચાલુ થઈ જાય છે, એનો દાન પણ ચાલુ થઈ જાય છે, પોતાના આત્માને સતબોધનું દાન આપી રહ્યું છે. એટલે સ્વાધ્યાયની અંદરમાં દાનશીલ, તપ અને ભાવ 4 ધર્મ અંદરમાં સમાઈ જાય છે. એટલે શું તપસ્વી તો બહિરંગ તપ પણ અને અંતરંગ તપમાં સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને કાયોસર્ગ, પ્રાયચિત, વિનય અને વૈયાવૃત્ય જે ધારે છે વિદધતી એટલે જીવનમાં, અને છેલ્લે ભાવનામ ભાવયંતી, દાનશીલ તપની શક્તિ મુજબ, અને ભાવના તો નિર્વદ્ય ભાવી શકાય છે. જેટલી બેઠા બેઠા ભાવના ભાવી શકે, સૂતા સૂતા ભાવી શકે, ધન ન ખર્ચવાની શક્તિ ન હોય તો પણ ભાવના ભાવી શકે, અનુમોદનાનું ફળ મળે છે. આપણે જૈન દર્શનમાં કરણ કરાવણ ને અનુમોદન સરીખા ફલ નિપજાયો, ત્રણેયનો ફળ એટલું જ મળે છે. દ્રષ્ટાંત છે શ્વેતાંબરની કથામાં કે શ્રી કૃષ્ણજીના ભાઈ બલરામ, શ્રી કૃષ્ણજી તો ભગવાનના ઘરે ગયા, પછી એમની અંતિમ વિધિ કરી લીધી, 6 મહિના તો ખભે ફેરવ્યા, પછી મુનિ બની ગયા. મુનિ બન્યા પછી એમનું રૂપ એટલું બધું હતું કે નગરમાં એ આહાર માટે પધારતા તો નારીઓ સાનબાન ભૂલી જતી અને એમને જ જોયા કરતી. એમને લાગ્યું કે હવે મારે નગરમાં પણ આવવા જેવું નથી, એટલે જંગલવાસ સ્વીકારી લીધો. બલભદ્ર મુનિરાજ તો એક મૃગલો એમનો ભક્ત બની ગયો. એણે જોયું કે આ મહાત્મા મહિને મહિને આહાર લે છે, 1 મહિના સુધી તો ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં જ બેઠા હોય છે, મહિને મહિને આહાર લે છે. તો એને સંજ્ઞા હોય ને, સંઘની પંચેન્દ્રિય જીવ છે, તપાસ કરી આવે જંગલમાં, કઈ જગ્યાએ કોઈ સાર્થવા આવ્યું છે, કોઈ ભોજન લઈને આવ્યું છે, તો એ ઈશારાથી મુનિને લઈ જાય, ત્યાં ચાલો. તો હવે એક વખત એવું બન્યું કે એક કઠિયારો ભાતું લઈને આવ્યો હતો ઝાડ કાપવા માટે. મોટું સુકાયેલું ઝાડ એની દાળખીને કાપતો હતો. હવે અડધી કપાણી, બપોરનો સમય થઈ ગયો, એ નીચે ઉતર્યો પોતાનું ભાતું ખોલી અને વાપરવા માટે, ખાવા માટે. ઓલો મૃગલો ફરતો ફરતો જોઈ ગયો કે અહીંયા ભોજન છે, એટલે મુનિરાજને સંકેત કર્યો, ચાલો આપનું માસકમણનું પારણું છે, ભાષા નથી સંકેત છે. મુનિરાજ પાછળ પાછળ ચાલ્યા, તો જ્યાં આ કઠિયારો ભોજન ખોલી અને હજુ વાપરવા બેસતો હતો એટલામાં મુનિ ત્યાં પધારે. અરે ખુશ થઈ ગયો કે મારા ઘરે સંત મહાત્મા, પધારો પધારો પધારો, આહારનો લાભ આપો. પોતાની પાસે જે હતું સૂજતું ઘર પ્રમાણે લાવ્યો તો એ મુનિરાજને પાત્રમાં કે હાથમાં આપવા માટે જાય છે. હવે એટલામાં એવું થયું, મુનિરાજ તપસ્વી છે, પારણું કરી રહ્યા છે, કઠિયારો પારણું કરાવી રહ્યો છે, અને ઓલો નાનકડો મૃગલો ઊભો ઊભો એ દ્રશ્યને જોઈ રહ્યો છે અને ભાવના ભાવી રહ્યો છે, ધન્ય મુનિરાજ અને ધન્ય આ રથકારક કે જે મુનિરાજને દાન આપીને લાભ મેળવી રહ્યો છે, હું તો માત્ર અનુમોદન કરું છું, ધન્ય બનેને. હવે એટલામાં ઓચિતું વાવાઝોડું આવ્યું, એટલું જોરદાર વાવાઝોડું આવ્યું કે ઉપર કાપેલી દાળ જે અડધી પડી હતી એ તૂટી અને 3 આ મહાત્માઓ ઉપર પડી, અને એવી પડી યોગાનું યોગ કે 3 એ મોટી શાખા નીચે દબાઈ ગયા. 3ના પ્રાણ છૂટી ગયા. કથામાં લખ્યું, વીર વિજયજી મહારાજ સાહેબે પૂજાની ઢાળમાં લખ્યું, મૃગ બલભદ્ર મુનિ રથકારક 3 હુવા એક ઠાયો, કરણ કરાવણ ને અનુમોદન સરીખો ફલ નિપજાયો, વીર જિનેશ્વર જગત ગુરુ ગાયો. શું લખ્યું? મૃગ બલભદ્ર મુનિરાજ અને રથકારક એટલો કઠિયારો 3 હુવા એક ઠાયો. ક્યાં ગયા? તો કે 3 જણા 5મા દેવલોકમાં દેવાત્મા તરીકે ઉત્પન્ન થયા. એક તો તપસ્વી હતા, એ તો જાય, પણ તપસ્વીનું અનુમોદન કરતો કરતો ઓલું દાન આપી રહ્યો તો એની પણ ઉત્કૃષ્ટ ભાવના, અને સાથે આ મૃગલો પશુ માત્ર અનુમોદન કરે છે, ખુશી ખુશી જોઈ રહ્યો છે, અર્શના અશ્રુ સાથે, તો એના પણ પ્રાણ છૂટતા 3 5મા દેવલોકમાં દેવ થયા. કરણ
કરાવણ ને અનુમોદન સરીખા ફલ નિપજાયો. જુઓ, કરી ન શક્યો, કરાવી પણ ન શક્યો, માત્ર અનુમોદન. તો આપણે અનુમોદનાનું ઘણું બધું લાભ મેળવી શકીએ એમ છીએ કે જેમાં કંઈ નથી કરવાનું અને ઘણું બધું કરવાનું છે. એટલે ભાવનામ ભાવયંતી ધર્મ ધ્યાના ચતુર્ધા, 4 પ્રકારે આ વ્યવહાર ધર્મ છે. પણ છતાં ગ્રસ્તના જીવનમાં હોય છે દાનમ શીલમ, દાનશીલ તપને ભાવ, અને શ્રુત સમુપચિત શ્રદ્ધયા આરાધયંતી. શ્રુતના જે બોધ છે જ્ઞાનીનો એને પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક આરાધે છે. એવા ધર્માત્મા ગ્રસ્તો પણ વંદનીય પ્રશંસનીય છે. અને હજુ નીચે ઓર સાધવ્યા શ્લાઘ્યા ચ ધન્યા શ્રુત વિસદદિયા શીલ મુદ્ભાવયંત્ય સ્થાન સર્વાન મુક્ત ઘરવા પ્રતિદિનમ સુકૃત ભાગ્ય ભાજ સ્તુવંતી. સાધવ્યા શ્લાઘ્યા ચ ધન્યા. સાધ્વી એટલે શ્રાવિકાઓ અને સાધ્વીજીઓ પણ આ જગતમાં ધન્ય છે. કેમ? તો કે જેમની બુદ્ધિ શ્રુતથી વિશદ લાંબી બની, ચોડી, સૂક્ષ્મ બની છે અને શીલ ગુણને જે આ જગતને શોભાવી રહ્યા છે. એક મા સતીનું જીવન, અંજના, સુલસા, સીતા, ચંદના, મદન રેખા, મનોરમા, બધી મા સતીઓ એમનું જીવન જો જુઓ તો શીલની સુગંધથી શોભાયમાન છે. તો એ શ્રાવિકાઓ પણ પ્રશંસનીય છે અને સાધ્વીજી ભગવંતો પણ પ્રશંસનીય છે. તાન સર્વાન, એ બધાને મુક્ત કરવા, અભિમાન છોડીને સુકૃતને કરનારા એવા સજ્જનો, ભાગ્યશાળીઓ પ્રતિદિનમ સ્તુવંતી, પ્રતિ દિવસ એવા ઉપકારી એટલે ગુણવાન જનોને યાદ કરે છે. સવારનું અમારું પ્રતિક્રમણ છે ને, એમાં સજ્જાય છે ભરેસરની 50 સંત પુરુષો અને 50 સાધ્વીજી મા સતીઓ, બધાને સ્મૃતિમાં લેવાના હોય છે એમના ગુણોનું સ્મરણ કરવા માટે. એટલે નીચે બહુગુણ સંપન્ન સર્વગુણ સંપન્ન પરમાત્મા, બહુગુણ સંપન્ન મહાત્મા. નીચે આવ્યા તો અનેક ગુણ સંપન્ન ધર્માત્મા. એનાથી નીચે આવ્યા તો સાધ્વીજી અને શ્રાવિકાઓ એ પણ. હવે તો કે હજુ કે છે ઉપાધ્યાય ભગવન કે જે જૈન નથી, જેમને જૈન ધર્મ નથી મળ્યો, પણ છતાં એમના જીવનમાં પણ વખાણવા યોગ્ય ગુણો હોય છે. કયા કયા? તો કે મિથ્યા દ્રશામ, મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, હજુ એમની દ્રષ્ટિ સમ્યક નથી થઈ, છતાં પણ ઉપકાર સારમ, સંતોષ સત્યાદિ ગુણ પ્રસારમ, વદાન્યતાન અને વૈનયિક પ્રકારમ, માર્ગાનુસારી અતિ અનુમોદયામહ. એમના પણ આ માર્ગાનુસારીના ગુણોનું અમે અનુમોદન કરીએ છીએ કે જે હજુ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે પણ છતાં ઉપકાર કરે છે. દુઃખીનું દુઃખ જોઈને એને સહાય કરે છે, મદદ કરે છે. ભલે ને અન્ય જ્ઞાતિનો છે તો શું થઈ ગયું, એ પણ આપે છે ઉપકાર કરી. અને તો ઉપકારનો ગુણ એનામાં મોટો છે, ઉદારતાનો ગુણ મોટો છે. સંતોષ, જેટલું મળે એમાં પોતે સંતોષ, કોઈને હેરાન નથી કરતો, નડતો નથી. સંતોષનો ગુણ. સત્યવ્રત બધા પાડી શકે છે, જૂઠું બોલે જ નહીં. આદિ ગમે એવું થાય તો સત્ય આદિ એમાં બધું આવી ગયું. અચૌર્ય, શીલ, અપરિગ્રહ, આ બધા ગુણ આવી ગયા. તો કે ઇત્યાદિ ગુણ પ્રસારમ, ગુણનો ફેલાવો જેના જીવનમાં છે અને વિનયનો પ્રકાર છે, સંતો પ્રત્યે આદર છે, સજ્જનો પ્રત્યે આદર છે, એવા માર્ગાનુસારીનું જેમનું જીવન છે એવા બધા જીવોની હું અનુમોદના કરું છું. એટલે પ્રશંસનીય છે. પ્રમોદમ આસાય ગુણૈ પરેશામ એશામ મતિર્મજ્જતિ સામ્ય સિંધૌ દેદીપ્યતે તેનું મન પ્રસાદો ગુણાસ્તથૈતે વિશદી ભવંતી. આમ ગુણીજનોના ગુણને ગાતા પ્રમોદ ભાવથી જીવ પોતાના ગુણોને વધારે છે. બીજાના ગુણના વખાણ કરતા આપણામાં ગુણ આવે છે અને બીજાના ગુણની ઈર્ષા કરતા ગુણ બળીને સાફ થઈ જાય છે. હોય એ પણ લખ્યું છે
કે પ્રમોદ ભાવના પશુને પણ મનુષ્ય કે દેવ બનાવી દે છે અને ઈર્ષા ભાવના મનુષ્યને પશુ બનાવી દે છે. ખાલી જરાક દ્રષ્ટાંત આપી દઉં, સમય થવા આવ્યો છે. કુંતલા રાણીનું દ્રષ્ટાંત છે. ધર્મી હતા, સ્વદ્રવ્યથી દેરાસર બંધાવ્યું. શોક્ય રાણીઓ હોય ને, રાજાને તો ઘણી રાણીઓ હોય તો બધી ધર્મથી વંચિત હતી. તો કુંતલા રાણીને થયું કે હું બધાને ધર્મમાં જોડું, એટલે એક એકને શીખવાડે. જો આવી રીતે પૂજા થાય, આવી રીતે દર્શન થાય, આવી રીતે ભજન ગવાય, તો બધી રાણીઓને એણે એકદમ ટ્રેન કરી દીધી. તો હવે રાણીઓ બહુ મસ્ત પૂજા કરતી હતી, ભક્તિ કરતી હતી, ભજન કરતી હતી, સ્વાધ્યાય કરતી હતી. શીખવાડ્યું પોતે, પણ હવે એ રાણીઓની પ્રગતિ જોઈને આ કુંતલા રાણીને ઈર્ષા થવા લાગી. હા, હવે કાલ તો કાંઈ નહોતું આવતું, આજે મેં શીખવાડ્યું ને ત્યારે હવે બધી ડાઈ બને છે ને બહુ હોશિયાર થઈ ગઈ છે ને ચતુર થઈ ગઈ છે. આખીર તો મારી પાસેથી શીખી છે ને, તો સારી વાત છે ને. તું એનું પ્રોત્સાહન દે, એના તું હોસલો બઢાવ, એના બદલે અંદરમાં જલન, ઈર્ષા. એમ કરતા કરતા ઈર્ષામાં જલતી રહી કુંતલા રાણી. આયુષ્ય પૂરું થયું, મરી ગઈ. એક કૂતરી દેરાસરના ઓટલા ઉપર આવીને બેસે. કેટલી બી એને હટાવે તો હટે નહીં. બધી રાણીઓ વિચાર કરે છે કે આ કૂતરી કોણ હશે, કેટલું બધું એને દેરાસર સાથે લગાવ છે, આપણે એને હટાવીએ છીએ તો હટતી નથી. હવે કોઈ જ્ઞાની ગુરુ આવે તો ખબર પડે કે આ કૂતરી કોણ છે, પહેલાનું કયો એ જીવ છે એવો કે જેને દેરાસરનો ઓટલો જ પસંદ છે. એમાં આવ્યા કોઈ મુનિરાજ, જ્ઞાની હતા. બધી રાણીઓ વંદના કરવા ગઈ, પ્રણામ કર્યા, વંદન કર્યા. પછી કીધું, ગુરુદેવ એક પ્રશ્ન છે અમને. તો કે બોલો શું? તો કે અમારા દેરાસરમાં ઓટલે એક કૂતરીને અમે કેટલું પણ હટાવીએ છીએ તો પણ એ ઓટલો છોડતી નથી. એ કૂતરી કોનો જીવ છે? એ ક્યાંથી આવ્યો છે એ જીવ? ઉપયોગવંત જ્ઞાની મહાત્મા હતા. સેજે ઉપયોગમાં દેખાઈ ગયું. એમણે કીધું, બેનો, એ કૂતરીનો જીવ બીજો કોઈ નહીં. જેણે મંદિર બાંધ્યું છે ને, એ જીન મંદિરને બંધાવનાર તમારી જે મોટી રાણી હતી, તમારી શોક્ય કહેવાય, એનો જીવ એટલે કુંતલા રાણીનો જીવ આ કૂતરીમાં આવ્યો છે. હે, અરે અમે તો એમ સમજતા હતા અમારા બેન કેટલા ધર્મી હતા, કેટલું ધર્મ ધ્યાન અમને શીખવાડીને ગયા, અને એ કૂતરીના ભાવમાં અહીંયા? તો કે હા. કારણ શું? તો કે તમારા પ્રત્યેની ઈર્ષા. ઈર્ષાના કારણે એનો જીવ કૂતરી તરીકે જન્મ્યો છે. અરે બધી રાણીઓ અંદરમાં એકદમ હેતબાઈ ગઈ કે અરે આવો ધર્માત્મા જીવ કૂતરાના ભાવમાં ચાલ્યો ગયો. એટલે સંતને પ્રણામ કરી અને બધી બહાર નીકળી ઉપાશ્રયમાંથી. એટલે ઓલી બેટી હતી ને કૂતરી, એની પાસે જઈને, હે કુંતલા રાણી, અરે ઓ કુંતલા રાણી, તમે અમારા ઉપકારી છો, તમે અમને ધર્મમાં જોડ્યું છે. યાદ કરો તમારા પૂર્વ ભવને. તમે આ જીન મંદિર બાંધ્યું છે, તમે આ જીન મંદિરમાં પરમાત્માની પૂજા કરતા હતા, અને અત્યારે તમે આ પશુના ભાવમાં ક્યાં ચાલ્યા ગયા છો? રોજ આવી અને એને જગાવે, રોજ જગાવે, રોજ સાંભળે, કુંતલા રાણી, કુંતલા રાણી, કુંતલા રાણી. એટલે એને પણ અંદરમાં ઉહાપો થયો કે આવું તો મેં ક્યાંક સાંભળ્યું છે, આ બોલી રહી છે મેં સાંભળ્યું છે. અને લખ્યું એના ચરિત્રમાં કે એ કૂતરીને ત્યાં બેઠા બેઠા ઉહાપો થતા પોતાનો પૂર્વભવ દેખાણો. ઓહો, હું આ મંદિરને બાંધનારી અત્યારે કૂતરા તરીકે અહીંયા બેઠી છું. ધિક્કાર છે મારા પરિણામોને. હું બીજાના ગુણ ન જોઈ શકી, એમના પ્રત્યે મેં ઈર્ષાનો ભાવ કર્યો, અને એ ઈર્ષાના ભાવમાં મને આ ભાવ મળ્યો. આંખોમાંથી આંસુ જાય છે, ક્ષમા માંગે છે ભાવોથી, શબ્દો તો છે નહીં. પ્રભુને પ્રણામ કરે છે, અને એટલી એના પ્રત્યે અતિ બહુમાન પૂર્વક પરમાત્માને એક ટસ નિહાળે છે અને પ્રાર્થના કરે છે, પ્રભુ મનુષ્ય ભાવમાંથી હું હારી ગઈ, પણ અત્યારે મને હવે પસ્તાવો થાય છે. આપ મારા ઉપર કૃપા કરો, મને સદગતિની ભાજક બનાવો. આવું ભાવના કરતા કરતા જ્યારે એ કૂતરીનો દેહ છૂટ્યો ત્યારે એ કૂતરી
માનવમાંથી મરીને પશુ થઈતી ઈર્ષા ગુણના કારણે અને હવે અનુમોદન ગુણના કારણે એ પશુની યોનિમાંથી મરીને દેવલોકનો દેવાત્મા થાય છે. આ છે પ્રમોદ ભાવના અને ઈર્ષા ભાવનાનું ફળ. ગુણાનુરાગી બની તો દેવાત્મા બની અને ગુણની દ્વેષી બની, ઈર્ષાળુ બની તો આવી રીતે નિમ્ન કક્ષાની યોનિમાં આવી ગઈ. તો આ પ્રમોદ ભાવના ઉપાધ્યાય ભગવાન આપણને એટલા માટે શીખવાડી રહ્યા છે. આપણા પરમ કૃપાળુ દેવે પણ શીખવાડ્યું છે. 301 નંબરનો પત્ર છે ને, એમાં લખ્યું છે જગત આત્મારૂપ માનવામાં આવે, જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે. 2 પોઈન્ટ. જગત આત્મારૂપ એટલે મૈત્રી ભાવના આવી ગઈ ને, બધા જીવો મારા જેવા જ છે અને જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે. ઓલ ફોર ધ બેસ્ટ, કાંઈ આગુ પાછું નહીં. પરના દોષ જોવામાં ન આવે. ત્રીજો ગુણ, પરના દોષ જોવામાં ન આવે એનો મતલબ બીજાના ગુણ જોવામાં આવે અને પોતાના ગુણનું ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવામાં આવે. કોકે મને પૂછ્યું હતું કે મારા સા આનો અર્થ શું થાય? પોતાના ગુણનું ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવામાં આવે તો જ આ સંસારમાં રહેવા યોગ્ય છે. તો કે પોતાના ગુણ હોય ને, કોક વખાણે, કોક પ્રશંસા કરે તો ફૂલીને ફાડકો નહીં થઈ જવાનું, અંદરમાં માનવાનું નહીં કે ઓહો હું તો મોટો ગુણવાન થઈ ગયો. પોતાના ગુણ કોઈ પ્રશંસે છે તો ત્યારે પણ નમ્રીભૂત થઈ જજો, દબાવી નાખજો કે હું કાંઈ નથી, આઈ એમ નથિંગ, હું તો મારા સદગુરુના ચરણનો દાસ છું, મને કાંઈ નથી આવતું. બસ ભાઈ સાહેબ, એ તો તમારી ગુણાનુરાગિતા છે, તમારી ગુણભરી દ્રષ્ટિ છે, એમ કરી અને એને જતું કરજો. તમે અંદરમાં ફૂલાતા નહીં, એનો મતલબ એ છે. પણ પોતાના ગુણનું ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવામાં આવે તો આ સંસારમાં રહેવું યોગ્ય છે, બીજી રીતે નહીં. પરમ કૃપાળુ દેવ આપણને આ જીવવાની રીત બતાવી જ ગયા છે. તો આવા મહાપુરુષો આ જગત ઉપર કરુણા કરતા જ રહ્યા છે. બસ જેટલી આપણી યોગ્યતા, આપણી પાત્રતા, એ પ્રમાણે એ બોધને જીવનમાં અપનાવી એનું અનુસરણ કરી અને આગળ વધીએ. આજે આ પ્રમોદ ભાવના પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે 2 ભાવના બાકી રહી છે, કરુણા અને બીજી છે માધ્યસ્થ ભાવના. તો અવસરે એ ભાવના ઉપર આપણે દૃષ્ટિપાત કરશું. આજે આટલું જ. વિતરાગની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કાંઈ પણ કહેવાયું હોય તો મિચ્છામિ દુક્કડમ.